Thank you. Thank you very much indeed. Some people think the public speaking is a difficult task to present in front of people. That is a great event or a great unbreakable stone to stand in front of people. Hope to break that ice. Hope to break that stone. I'm here for you today. Hope you can follow the language well. Which language I have to speak? I'm going to give you 3 options right now. English, Malayalam, or mixed up. Which would you like to? Please raise your hands for English only. Malayalam, mixed up. Oh, great. So 85% of mixed up people, right? Yeah, okay. So we can moving on. In between my presentations or the interactions, I will go for the mixed up. Oh, sure. Okay. I need your presence. I need your attention here while I'm presenting. Hope this is a TED is a world-class and speaking platform to present your idea to the world. Am I right? I'm not here to present in a TED. I'm here to give or to interact and to give as kind of informations, interactions, and influence. If any kind of my words can we do that, that will be better. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. Because I'm a Malayali, I'm a Keralite, I'm a Kodavalian, I'm a Calicutian. I was a student of the same campus, Madinat An-Nur. A former student of the same campus. And still standing in front of you with the full power and confidence and with the complete energy. I hope the same energy it's still it's making here and it's getting you too. I hope so. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. മർക്കസ് ഗാർഡൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മർക്കസിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിലെ കൊയിലാണ്ടി ഖൽഫാനിൽ, അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അസീസിയ അല്ലേ അവിടെ എത്തി. ആൻഡ് റൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ കൈഖ ബിൽഡിങ്ങിലെ മർക്കസിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മിസ്റ്റർ ടോസ്റ്റർ മാജിദ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മാജിദ് മൊയ്തീൻ എന്ന ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. I hope you can understand what I am speaking. Where are you from? Madhya Pradesh. Okay. I just, with honor and the gratitude, I shared them my experience and I completed. I started here itself in the same campus, and I traveled through the off campuses. Last I reached the Bangalore off campus. Then that's a story I'm gonna share right now here. Okay. അങ്ങനെ
10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇവിടെ എത്തി. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റാരുടെയോ സ്റ്റോറികൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം എൻ്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി സോ നൈസ്, അല്ലേ? അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതവും നല്ലതും. ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്നു, +1 +2 നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? So lose or win, that doesn't matter. And I will go for the +1 +2 exams. So what happened, +1 social humanities subject എടുത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ? Okay, humanities, thank you. Humanities, English literature, communicative English, journalism, psychology, and the English general course book will be there, right? So 3 papers of communicative English, English literature, and English course. 3 papers will be there for English, right? Yeah. So +1 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കുട്ടികൾ, നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരോടൊപ്പം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരനായി ഏറ്റവും പിൻ ബെഞ്ചിലിരുന്ന്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പിൻ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി വീക്ഷിച്ച് സൗകര്യപൂർവ്വം ഇത്തരം പരിപാടികളെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച്, പുറത്ത് ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചായ കുടിച്ച്, ചായ കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായത്. നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 years ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ. അവിടെ +1 ഇംഗ്ലീഷിൽ 3 papers ബാക്ക്. 3 papers English literature, communicative English and course book. ഈ 3 പേപ്പറിലും ബാക്ക് അടിച്ചു. അതായത് ഫെയിലായി. +1 ഫെയിലായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? +2 ഇരിക്കാം, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ സ്കോറും കൂടി ചെയ്യണം, അല്ലേ? ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച് സെറ്റായി ചെയ്ത് വരണം. സോ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. +2 എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ +2 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വരും, അല്ലേ? +1 ബാച്ച് വരും. ആ ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ എക്സാംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. അത് അനുഭവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. പിന്നെ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, വെക്കേഷനിലൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം, എക്സാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കണം. ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ. പക്ഷെ ആ ടെൻഷനാണ് ആദ്യമായി 10 വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ്, ആദ്യമായി എന്നെ ഒരു ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിച്ച് അതിൽ ആ ഡിക്ഷണറി നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, അന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഓരോ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചു. +2 പാസ്സായി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ദെൻ അന്ന് ഒരിക്കലും I didn't expect I can be an English teacher or trainer.
I never expect such a golden opportunity to make me like anything. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവിലെത്തി. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, അധ്വാനിച്ചു, വിജയിച്ചു. ഡിഗ്രി കോളേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. കോളേജ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് അന്ന് പുറത്ത് കോളേജിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെ മർക്കസ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ മർക്കസിലെ അവിടെയും എടുത്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയായിരുന്നു. BA ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തപ്പോൾ SSLCയിൽ D+ കൂടി ജസ്റ്റ് പാസ്സായ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റും ഇല്ലാതെയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പോയേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഡിഗ്രി കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ I'm a player, cricket player, badminton player, a little bit of football player. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഒരു സകല കലാവല്ലഭനാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കളി കാണുന്നതിനേക്കാൾ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത പ്രൊഫസറായ പോലെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ അന്നും കണ്ടിരുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സാർ എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കളിയാക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വരുന്നത് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറെ പോലെയായിരിക്കും. സംഭവം ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വൈബിന് പറ്റിയ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കളിക്കാൻ, അതായത് അന്ന് ജനറൽ ക്യാപ്റ്റനാണ്. യൂണിയൻ ഇലക്ഷനിലൂടെ ജനറൽ ക്യാപ്റ്റനിൻ്റെ മത്സരത്തിലേക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളായി അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ ക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കോച്ചിങ്ങും ട്രെയിനിങ്ങും പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് ഈ കോളേജിനെ സ്പോർട്സ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിക്കുന്ന ആളായി ഞാൻ മാറണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോവും അന്നത്തെ റൊണാൾഡോവും റിവാൾഡോവും കാർലോസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എനർജി. മറുഭാഗത്ത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും രാഹുൽ ദ്രാവിഡും സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ഇന്നത്തെ കോഹ്ലിയും ധോണിയും ഒക്കെ നൽകുന്ന ആ എനർജി മറുഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ ആ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓരോ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും BSc എടുത്ത ആളുകളുണ്ട്, BCom എടുത്തതിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ വൈബിന് പറ്റിയ ആളുകളുണ്ട്, BAയിലുണ്ട്, BBAയിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഒരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര തകൃതിയായിട്ട് കോച്ചിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് കോളേജിനെ എത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത്. ആ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, "യു ആർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്." ഞാൻ ടീച്ചറെ മുഖത്ത് നോക്കിയോ, ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ. "യു ആർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്." "ഓ, താങ്ക് യു." അന്ന് താങ്ക് യു പറയാനെന്നുള്ള ബോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി, മിസ് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു, "അതെ, നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, നിന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, യു ആർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്." അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടി അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് യു ആർ എ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, "എന്താണ് മാഡം, ഞാൻ ഒരു കച്ചറയായി പോയതിൽ മാഡത്തിന് നല്ല വിഷമമുണ്ടല്ലേ?" എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ചോദ്യം പോലും ഈ മാഡത്തെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ പോലും അത് ചോദിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്നാണ് ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, "നീ നല്ല ഓർഗനൈസിങ് സ്കില്ലുണ്ട് നിനക്ക്,
ആളുകളൊക്കെ നീ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിലും മറ്റും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഇടയിലും വലിയ ചർച്ചയാണ്. നിന്നെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ ചർച്ച എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ആ സ്കില്ല്, അതൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ലാണ്, ഒരു ലീഡറുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഉയർന്നു പറക്കാനും വളരാനും സാധിക്കും എന്ന് ആ ടീച്ചർ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ടീച്ചർ എന്നെ വീണ്ടും പല രീതിയിലും എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലും സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ നൽകി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സെമിനാർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മളെ സ്പാർക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഒരു കനൽ നൽകുന്നത്, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകുന്നത്, നമ്മളെ ആളിക്കത്തിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണമാവുന്ന എന്താണെങ്കിലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. കോളേജിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയ 1-2 ആളുകളെയും കൂട്ടി ഞാൻ അന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കോളേജിൽ, സാധാരണ കോളേജൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി മറ്റുള്ള ആളുകൾ 1 വർഷവും 2 വർഷമൊക്കെ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ബാക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പേപ്പർ ബാക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തു. നേരെ വന്നത് മർക്കസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ, അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഒന്നും അറിയില്ല, പഠിക്കുകയാണ്. കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. ഏതൊരാളെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും എന്ന കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചരിത്രം ബാക്കി കയ്യിലുണ്ട്. മുമ്പ് തോറ്റതുകൊണ്ട് വിജയിക്കാനുള്ള വഴികളറിയാം, നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് എനർജി നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് 1 വർഷം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ, ആംഗ്ലോ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറി. അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ അടക്കം അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് മുതൽ A to Z ട്രെയിനിങ്, അതായത് പാരൻറ്റിങ്, ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി മുഴുവൻ ട്രെയിനിങ്ങുകളും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇന്ന് 10 വർഷത്തോളം, ഏകദേശം 7 to 8 and 9th 9 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 10ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് Alhamdulillah, this is a golden and one of the greatest super and awesome moment. I would like to share you that. ഇന്ന് 2000 കോടിയുടെ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതൊരു ചെറിയ കഥയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റോറീസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനും അതനുസരിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കനലുണ്ട്. ആ കനലിനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും അതനുസരിച്ച് അത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവണതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ആളുകളെ മുമ്പിൽ
സംസാരിക്കുക. What is public speaking actually? Tell me, what is public speaking? Anybody can tell. What is public speaking? എന്താണ് public speaking? നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. So you must speak in your language, no problem. Which language is preferable for you? You know, Malayalam, English, whatever it is. What is public speaking? എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുക. Come on, yeah. Yes. Very good, very good. Your name, please? മുഹമ്മദ് അദ്നാൻ. താങ്ക് യു. ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ പബ്ലിക്കിനോട് പറയുക. അദ്നാൻ, യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. യാ. ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും ഈ സൈഡിൽ? What is public speaking? Public speaking is the art of giving power to words. Public speaking is the art of giving power to words to inspire, inform, and influence others. I hope you understand. എന്താണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്? സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, the last one, to inspire, to inform, and to influence. Say loudly. To inspire, inform, and influence. Instagram, you watched many videos and reels on Instagram. Almost the people are there influencers. Am I right? What they are doing? They're influencing with their words. Am I right? With their words. How much they are influencing, You watch that 100K people, 200K people, 30K people, right? Many people are there. But they are telling that we are influencing you. Influencing with their gestures. Am I right? Influencing with their words. Influencing with their body language. Influencing with their eye contact. Influencing with their hands. Am I right? ഒരാള് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വെരി come on, this is 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് come on, 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees എന്ന് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി പറയുന്നതും ഏതാണ് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക? Which one? ഓടിച്ചാടുന്ന ആൾക്കാണ് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുക. Why? Gestures. Yes, right. Because of the gestures. നമ്മളുടെ actions. അല്ലേ? Because of actions. നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആക്ഷൻസ്, മൂവിങ്സ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദാറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ്. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല സംസാരം കൂടണം അല്ലേ? എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീച്ച് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹേർഡ്, ഇറ്റ്സ് ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് റിമെമ്പേർഡ്. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒരാൾ പറ, ഒരൊറ്റാൾ, ഇയാൾ പറ, അറിയോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ. A great speech is not just heard, it's felt and remembered. തീർച്ചയായിട്ടും. You're right. Your name, please? Very good, Shammas.
ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയും പറയാം. നമ്മളിതിങ്ങനെ കേട്ടു പോവേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ആളുകളത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എന്താ ഓർക്കുന്നത്? ഡു ഓർ ഡൈ. പിന്നെന്താ ഓർക്കുന്നത്? മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കാരണം? ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ മനസ്സിലേക്ക് ആണിയടിച്ച് കയറ്റണം. പറയുന്ന എല്ലാം കയറണമെന്നില്ല. മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്, അതൊന്ന് കയറിയാൽ മതി, ഒറ്റൊന്ന് കയറിയാൽ മതി. ഈ ആകത്തുക ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാവാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു, ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കേട്ടു, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കേട്ടു. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇത് മതി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 2 മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കും ആ ഒരു കോണ്ടന്റ്. അത് മതി. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. സക്സസ്ഫുൾ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പബ്ലിക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാത്തത്? എന്തൊക്കെയാ? സ്റ്റേജ് ഫിയർ. Then you can, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറ, ചിന്തിച്ച് പറ. സ്റ്റേജ് ഫിയർ, ഇംപ്രോപ്പർ വോക്കൽ ബിഹേവിയർ. എന്താണ് ഈ വോക്കൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇംപ്രോപ്പർ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല, അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇടറും, പ്രശ്നമാണ്, മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അറിയണമെന്നില്ല, കിട്ടൂല, അല്ലേ? ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിറച്ചില്ല. അതിപ്പോൾ ഉള്ള അത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ. കൈവന്നിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്ക്. ഓക്കെ, കൈ പൊക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നേ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നേ. പ്ലീസ് കം. Everyone, please come. ആള് കൂടരുതേ. കൂടിയാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ്, സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് ആളുകൾക്ക് കാണുകയും വേണം. ഇത് പൊട്ടിക്കരുത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പേടിയുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ. ഇപ്പം ഞാനടക്കം സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും അതിനും പിന്നിൽ പോയി നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 അല്ലേ? എത്ര ആളുകളാണ്? 12 ആളുകൾ. 12 ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവരാ, അല്ലേ? ആം ഐ റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവർ അടിപൊളിയല്ലേ? പിന്നെന്താ നിങ്ങളൊരു വല്ലാത്തൊരു നോട്ടം നോക്കി അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അതാണടാ ധൈര്യം. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവ്, അതല്ലേ വേണ്ടത്, അല്ലേ? അറിയാത്തത് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇംപ്രോപ്പർ വോക്കൽ ബിഹേവിയർ, ഇംപ്രോപ്പർ ഡ്രസ് കോഡ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ഡ്രസ് കോഡാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് ടു ദ സ്റ്റേജ് വിത്തൗട്ട് എ പ്രോപ്പർ ഡ്രസ് കോഡ്, without wearing the suit or coat or whatever it is. I came with a dirty dress with a bad smell. How would you react? The dirty man.
Am I right? You will react like that. And some of the people, some of the student will come and you will give, sir, attar please. And some others will think and they will discuss, attar sarku pattandavalla, spray aayirikkum kodutho. Am I right? And then now, how did you react to me? You reacted like when I entered here, everyone just showed your gestures on standing like an ovation to me. You are showed your respect. Am I right? Yes. Why? The proper dress code and the proper time management. ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല, എപ്പം നിർത്തണമെന്നും അറിയില്ല. ഇനി കിട്ടിയാൽ അതങ്ങനെ കണ്ട് പോകും. ഇനി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങാൻ അറിയില്ല, തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ അറിയില്ല. ഇംപ്രോപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ? നിങ്ങളെവിടെ നിർത്തുകയല്ല കേട്ടോ, ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫിയർ മാറണം. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഞാൻ മാറ്റും. അത് മാറണ്ടേ? ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാനവിടെ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്കിവിടെ പായും കട്ടിലൊക്കെ തരേണ്ടി വരും. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര പറ്റൂല, സ്പ്രേ പറ്റുള്ളൂ. പോറ്റാൻ നല്ല പണിയാ, സോ എക്സ്പെൻസീവ്. വളർന്നത് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല. Okay, next one, lack of knowledge about topic to be deliverable, right? Delivered. എന്താ പറഞ്ഞത്? Lack of knowledge about topic to be delivered. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ? മൊമെൻ്ററി സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? മിസ്റ്റർ ആദിൽ പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുക. I honor to welcome Mr. Adil to give an inspiring words എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓടി വന്ന് സംസാരിക്കണം. അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത്? Lack of knowledge about the topic. And the last one, inadequate audio visual aid support. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷ്വൽ എയ്ഡ് സപ്പോർട്ട് തന്നു, ഇല്ലേ? Yes, I received and I got the option. ഇതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എങ്കിൽ ഞാനൊരു അടിപൊളി പബ്ലിക് സ്പീക്കറാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്താനും കഴിയണം. അവിടെ നല്ലൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കർ ജനിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, ഇതിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ആളുകളെ. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ്. ഇംപ്രോപ്പർ വോക്കൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ള, ഇംപ്രോപ്പർ ഡ്രസ് കോഡ് ഉള്ള, ഇംപ്രോപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള, ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഉള്ള, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പ്രശ്നം? സ്റ്റേജ് ഫിയർ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നം വെറുതാ, അല്ലേ? അല്ല, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കൂല. ഞങ്ങളങ്ങനെ കൊച്ചാക്കണ്ട, അതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചേ. സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ അതിൽ ഒരു 40% ഞാൻ പറയും ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പോൾ ആരും മിടുക്കന്മാരൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നാളെ മിടുക്കന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ നാളെയുടെ സമൂഹത്തെ മിടുക്കരാക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. യെസ്. ഓക്കെ, 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കണം. ആ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് കൊണ്ട് വരും.
ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി. ആരാ ലൈറ്റ് ഇട്ടേ? ഉസ്താദിൻ്റെ പേരെന്താ? യാസീൻ. ഓക്കെ, യാസീൻ യേശുടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിന്നാളെ. ഇനി ബാക്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്നോളി. ഞാനും യാസീനും മാത്രം മതി ഇവിടെ. യാസീൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ആ ആളുകളെ ഒന്നുകൂടി മുന്നിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്നോളി കേട്ടോ. ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങനെ പോകണ്ടെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. യാസീൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു അറിയോ? ബാക്കിൽ നിറയെ മണ്ടന്മാരാ എന്നെ പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പം യാസീനെ സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാനിങ്ങനെ തോളിൽ ചാരി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ പിടുത്തം വിട്ട കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഇനി ഞാൻ മൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി യാസീനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്? യാസീൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റേജ് ഫിയറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ യാസീനോട് പറയുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത അപകടം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വണ്ടി നമ്മളോട് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? അതല്ല, അതൊരാളെ വല്ലാതെ ഓണാക്കൽ. അടുത്തത് കോളേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. അയാളെ ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് നോക്കണം. അതൊന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി, ഞാൻ ആ ബാക്കി പറയാം. പറയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. കുറേ മസാലകളുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്, ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അടി കിട്ടും. അതൊക്കെ ഈ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പൊന്നും ചോദിക്കാണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇടാ ബന്ധാക്കി ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും. അങ്ങനത്തെ പഴയ സ്റ്റോറീസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നല്ല ഉസ്താദാ. അടുത്ത ആള് യാസീൻ. എന്താ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണ്ടത്? യാസീനെ കുറിച്ച് യാസീന് ഒരു ബോധമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും. ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് പറയണോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നല്ല വളവനാ. എത്ര വയസ്സായി? 20 വയസ്സ്. വെളും വയസ്സും ഒക്കെ. നല്ലൊരു സ്ഥലം. അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നടുവിൽ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെന്ററിൽ ഇട്ടത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ആളുകളെ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോന്നൂടെ? ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഓക്കെ, കാരണം എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൈക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. മിസ്റ്റർ യാസീൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു റൈറ്റ് നൗ. Are you okay? Yes. Are you ready? പേടിപ്പിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, റെഡി. യാസീൻ പറയേണ്ടത് ഈ ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച്. ആദ്യമായി ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് വലിയ കഴിവുകളൊന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഥവാ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്നതിൽ ഉപരി മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ചങ്ങായിമാരോടെ കളിച്ച് പിന്നെ മദ്രസയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ മദ്രസ തന്നെ അതും ആവശ്യമായ രീതിയിലും നേരായ രീതിയിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിരുന്ന ഞാൻ ഈ മർക്കസ് ഗാർഡനിലേക്ക് കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ
ബാറ്ററി കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളല്ലേ തന്നെ വീക്കാണ്, അതിനിടക്ക് ഇതുകൂടി വീക്കാക്കി തരരുത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യൂണിയൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണോ നല്ലത്? ഉറക്കെ പറയ്, കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോ, എല്ലാം ലോ. വിളിച്ചു വരുത്തി പരിഹസിച്ച് അപഹാസ്യനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ. കോട്ടും സൂട്ടിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഞാൻ അയക്കുക. ഫുള്ള് ലോ, ബാറ്ററി ലോ. ബാറ്ററി ഈസ് റണ്ണിങ് ലോ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബാറ്ററി ഓടുന്നുണ്ടെന്നാ. ബാറ്ററി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ലോ ആയിട്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, അതാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്കെതിരാണ്. മൈക്കിന് ബാറ്ററി ലോ ആയെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു, ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നു, മൈക്ക് ഓഫ് ആയാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കും. യാസീൻ സംസാരിച്ചു, ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടതാരാ? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇയാളെയാ. അതന്നെ, നിങ്ങൾ തന്നെ. ഞാൻ ആവരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാത്ത പോലെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. കം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കിയില്ല, അതെന്തോ ഭാഗ്യം. സ്വന്തം പേര് ഇസ്മായിൽ. പിടിക്കല്ലേ, ഫുള്ള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൈക്കിലേ പറയാവേ. ഇസ്മായിൽ വളർന്ന് വലുതായി. മൈക്കൊന്ന് എനിക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ പറയും. 2 പണി ഒരുമിച്ചെടുക്കണം, അതും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? 20 വയസ്സുള്ള ചെറിയ ചെക്കനല്ലേ അല്ലേ? എന്തോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അതിക്രമമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ഉസ്താദായി മാറിയതാ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി മാറിയാനേ. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് മാനായി മാറേണ്ട ആളാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ്, ആ ഒരു ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ആ ചിരി, ഇത് മതി 4 ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്തും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇയാളെ മുഖത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന റൂമിൽ അലമ്പായിരിക്കും. അലമ്പ ആണോ? യെസ് പറഞ്ഞോ? ആണോ? ഇയാളെപ്പോലത്തെ ഒരു അലമ്പനി നാട്ടിൽ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇയാളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ആളുകളിൽ പല ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറാണ്. മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈ ബേക്കിൽ ഏടാ പിടിച്ച്? എന്നെ തന്നെ മുറുക്കി പിടിയടാ. സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അതകർക്കല്ലേ, നീ അതും പോയാൽ അതെല്ലാം പോകും. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇസ്മായിൽ? നാളെ മുതൽ ഞാനുണ്ടാവില്ല ഇസ്മായിലേ. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാമറ നോക്കി ഒരു വീഡിയോ മിനിമം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? അതിന് ധൈര്യം തരാൻ മാത്രമേ എനിക്കിന്ന് സാധിക്കുള്ളൂ. യെസ്. അതും ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തപ്പെടുന്നു? ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമല്ലോ ശരിക്കും? ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും? ചെറുതാക്കണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളി. ഇതിനാ ചെറിയ
I am going to speak about something about success. When we coming to India, the one state it is unique, that's Kerala from all other states, because Kerala had many success in after independence. When we looking to other states, Kerala has unique culture, unique people. In Malayalam we call Prabuddha Janangal. Because of that's the main attraction of Kerala. In all sector, in education, in infrastructure, in all sector, Kerala is different from all other states. For seeing the Kerala politics is also very different from all other states. I started in English and I am going to conclude in Malayalam. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധവും സൗഹാർദ്ദവും എല്ലാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ എന്തൊരു അപകടം വരുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് മതം മറന്ന് കൂടെ കെട്ടിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാം. ഇതാ പ്രശ്നമോ, മൈക്കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ നിർത്തില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാ. എന്താ പ്രശ്നം? ഇംപ്രോപ്പർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണോ? സാധനം കൊണ്ട് കിട്ടി, പിന്നെ അടിച്ച് കേറി വാടാ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. കവലപ്രസംഗത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇയാള്? പുറത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടോ? സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടികൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് ഒക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ട്. ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതും ചെറുതായിട്ട് ഇത് പറയോ? ഞാൻ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ ഇസ്മായിൽ, താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഇയാള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒന്നുമില്ല ഇസ്മായിലിന്. സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലേ അല്ലേ? സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ക്വാളിറ്റിയെ കുറച്ച് കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ. സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അത് സംസാരിക്കാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് ബെർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ബെർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന 20,000 ആളുകളും ബെർണാഡ് ഷാ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കറാണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബെർണാഡ് ഷാ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ 2,000-ഓളം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 20,000-ഓളം ആളുകളെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മണ്ടന്മാരാണെന്നാ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര വൃത്തിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവരവും ജ്ഞാനവും നോളജും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാതെ, മറിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന, നേരത്തെ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നും കൂടി അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ സംഗതി കേമായി. കാരണം എന്താ, എന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ്. ഇസ്മായിലിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചത് ഇസ്മായിലിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാൽ പോരെ എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. ആ കോൺഫിഡൻസാണ് ഇന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനിങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കരുത് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരാൾക്ക് കൂടി അവസരം തരാം. ആരാണ്? പ്ലീസ് കം. ഫൈനൽ വൺ. ഇവിടെ തകർന്നു, ഇതും തകർന്നു. യു മുണ്ടെടുക്കാൻ ഇട്ടതാണോ അല്ല വരുമോ? ഇതൊന്ന് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, യുവർ നെയിം പ്ലീസ്. ഷമാസ് പ്ലീസ്. ഷമാസ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണോ? ആണ്. പിന്നെന്തിനൊന്നാ ഇവിടെ സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയാ. അവിടെ പോയിരുന്നോളേ, സംഗതി മനസ്സിലേ. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെങ്ങനെ ബോസ് സംസാരിക്കോ? ആ, രക്ഷപ്പെട്ട്. ആരാ നെക്സ്റ്റ്? ജസീം എവിടെ? ജസീം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണോ? എന്നെ പറ്റിക്കരുതടാ, സമയമല്ലേ തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്നെ ആ സമയത്തോട് പറ്റിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണോ? എനിക്ക് ഈ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെ കിട്ടണ്ടേ. എവിടെ ഷാവുല്? എവിടെ? എവിടാ ഷാവുലെ? അതാ കണ്ടാ ഇങ്ങനെ അറിയാ. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കും. അവൻ പൂച്ചേനെ പോലെ കണ്ടാറിനോടെ 4 കാലിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കാന്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആള്? ഒരു കാര്യമില്ല, ഓനൊന്നും പറഞ്ഞ പരിപാടി അല്ലത്. അത് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റേഷനാ. ഇനി ഷാഹുലല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് വിശേഷം? ഹാപ്പി അല്ലേ? നാടെവിടെ? നാട് വെള്ളിയാമ്പുറം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ? ഈ പരിപാടി ഷാഹുലെങ്കിലും നന്നായി എന്ന് പറയണം നമുക്ക്, വേണ്ടേ? I am Shahul Hamid. I from Villiampuram at Malappuram. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷാഹുൽ ഹമീദ്. ഞാൻ വരുന്നത് വെള്ളിയാമ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള വെള്ളിയാമ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്ത്.
പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? എത്ര? 0. ബോർഡറിന്റെ മതിലിന്റെ ബോർഡറിന്റെ മതിലോ? വേണ്ട. വീടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാ കോഴിക്കോട് ഈ ഏരിയയിൽ? ബീച്ച് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് പോയിട്ടില്ലേ? മൈക്ക് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച്. ഓക്കെ, കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിനെ കുറിച്ചൊരു 4 മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. Calicut beach is a beautiful beach. ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. മൈക്ക് ഓഫ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ രഹസ്യം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? യെസ് ഓർ നോ? Yes. കരയല്ലേ? കമോൺ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത്. മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? ഷാവിലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ? അതെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല? അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ അതിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയും. രഹസ്യം പുറത്ത് പറയരുത്. ഈ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്ത് പറയാനുള്ളതാ ഷാവിലെ? എന്നാ അത് പറ. ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ. എല്ലാവരും എന്നിട്ടൊരു നന്നായിട്ടൊരു ബ്രീത്ത് എടുത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നേ. ലുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ്, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സ്റ്റാൻഡപ്പ് വേണ്ട, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. എന്നിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടങ്ങ് ഹീൽ ചെയ്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യ്. Ready. Open your eyes. We are sitting in the most campus, Madinpur campus conference hall. And your such a beautiful campus, and
and this campus under many of campus in Kerala and out. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഷാഹുൽ, നമ്മളുടെ താങ്ക് യു ഷാഹുൽ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അവസരങ്ങൾ അല്ലേ? അവസരങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളെ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കാനുള്ള വേദിയാവുകയുള്ളൂ. ഐ ആം റൈറ്റ്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുതലെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ നൽകി. മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നതെനിക്കറിയില്ല. അവസരങ്ങളെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. ഇഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡസൻ നോക്ക് യുവർ ഡോർ, യു ബിൽഡ് എ ഡോർ എന്നാ പറയാ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡസൻ നോക്ക് യുവർ ഡോർ, യു ബിൽഡ് എ ഡോർ. അതെന്താ അതിനർത്ഥം? അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാതിലുകൾ വന്നിട്ട് മുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഡോറ് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് അവസരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ മുട്ടിക്കുക എന്നാണ്, അല്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാവുക, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നവരാവുക, നിങ്ങൾ പ്ലാനും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളവരാവുക. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു 2 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച ആളുകൾ, 1 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു? The 5 P's of public speaking. The first one, പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്നിട്ടും വന്നോ? ഗ്രേറ്റ്. ഒരു ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഗ്രേറ്റ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്നിട്ടും വന്നു. 2 ഗ്രേറ്റാ. ഗ്രേറ്റ്, ഗ്രേറ്റ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്നാൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട് വേണം പറയാൻ. ഗ്രേറ്റ്. Once again. Ready? 1, 2, 3. Great! Well then. Next. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നിരുന്നോ? എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലേ? അല്ലേ? ഇസ്മായിലിനെ ഗ്രേറ്റ്. ഏത് ഗ്രേറ്റാ? ഇസ്മായിലിനെ ഗ്രേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ്. ഒരാളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്ലാന് വേണം. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതിന് നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം, പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഞാൻ ഒന്നൊരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, പബ്ലിക് സ്പീക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 2 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെയും പറയാം. 2 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 മണിക്കൂർ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. നല്ല പ്രസംഗം ഉപ്പേ വരുള്ളൂ. മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അതും കിട്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ ഏത് വേദിയും വിടാവുന്ന. അതാണ് 5 P's ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാൻ, പ്രിപ്പയർ, പ്രാക്ടീസ്, പ്രസൻറ്റ് and performance evaluation. First one, know your audience. Know your audience makes the experience easier. എന്താ അതിനർത്ഥം? ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ
എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും? എന്നെ വിളിച്ച ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും? ജനനിബിഡമായ സദസ്സായിരിക്കും. ആളുകൾ കൊണ്ട് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. പിന്നെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ. അതും എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു. ആ ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. മലയാളത്തിൽ വേണോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണോ, മിക്സ്ഡപ്പ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്. ഓഡിയൻസിനാണ് പ്രയോറിറ്റി. ഓഡിയൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് കിങ്, അല്ലേ? യെസ്. Then knowing as much as you can about their knowledge, their age, the number of people you will be lecturing or speaking to. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആള്, അതിൻ്റെ എണ്ണം, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു മിനിമം നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റേ കാം. ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, ഇങ്ങനെ നിന്നു. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ആം റൈറ്റ്? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്? അതെന്തിനാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്? നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സദസ്സ് ഭയങ്കര നോയ്സി ആയിരിക്കും. നമ്മളെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവെങ്കിലും അവിടെ കുറേ സമയമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ അതിന് ആമുഖമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, അല്ലേ? ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അത് എന്തിനാണ് ഈ ആമുഖം പറയുന്നത്? ഞാൻ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടണം, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയാണ്. യെസ്. Stay calm, be clear and concise. Maintain composure helps you to think clearly and project confidence, even the stressful situation. Deliver your message directly and simply, ensuring it's easy for audience and understand without unnecessary details. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലെക്ചറിങ് പോവുകയല്ല, പക്ഷെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും കിട്ടണം, ഇങ്ങനെയും കിട്ടണം, കുറേ ആളുകൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും കിട്ടണം. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും തൊട്ടു പോകുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ സാധനം അവസാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാമായിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എൻഗേജ് വിത്ത് ഓഡിയൻസ്. ഞാൻ എൻഗേജ് വിത്ത് ഓഡിയൻസ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? യെസ് ഓർ നോ? എൻഗേജ് ചെയ്തോ? നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആക്കിയോ? നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രണ്ടാളെ പിടിച്ചു ഞാനൊന്ന് കുലിക്കോ? എൻഗേജ് ചെയ്തു, അല്ലേ? ഇൻട്രാക്ട്, ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ. യെസ്. യൂസിങ് ഐ കോണ്ടാക്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്രോപ്പർ അറ്റയർ ആൻഡ് ജെസ്റ്റർ ആൻഡ് പോസ്ചർ. Use purposeful hand movement to emphasize key points. എന്താ പറഞ്ഞത്? ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പോക്കറ്റിലൊക്കെ കൈയിടും. പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വലിയ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 4 ആളുകളുണ്ട്. ഉമ്മ ഉണ്ട്, ഉപ്പ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കാനോട്ട് എടുക്കട കൈ. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ മോഡലായിരിക്കും, അല്ലേ? ചില ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയും.
അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടാവും എന്നെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താ, ഇന്നും മൈക്ക് കിട്ടി സ്റ്റേജ് കിട്ടി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അതായത് ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അത്യാവശ്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ, അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. And the next one, dressing appropriately for your audience. Occasion reflects professionalism. എന്താണ്? And shows respect. The right attire helps boost your confidence and enhance your credibility in front of the audience. Excuse me. അതെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ നല്ല ലുക്കിലായിരിക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? കുറേ ആളുകളെ ലുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മാറ്റണ്ടേ? ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാട്ടുകാരനാ? ഓക്കെ. കുറച്ച് ആളുകളെ ലുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് വേണം. എന്തിനാ ഈ ലുക്കിൽ ചേഞ്ചസ്? എടാ, നിങ്ങൾ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? They are not looking. People are not looking what you are speaking. They are looking on how you are speaking. എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്നാ നോക്കുന്നത്. എന്ത് തേങ്ങയാ പറയുന്നതല്ല. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്താ എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്നാ. നിങ്ങൾ വന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി. കേട്ടില്ലേ? ആ വന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒന്നൊന്നര വരവായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി, നിങ്ങളെ വലിയ വലിയ പാരാ, നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്പിറേഷണലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ട ആളുകൾ. ഹക്കീം ഉസ്താദ്, പിന്നെ ആസിഫ് ഉസ്താദ്, പിന്നെ എടാ സുഖിപ്പിച്ചാരാ? ആരാ പറഞ്ഞേ? പിന്നെ ടാസ്ട്രമാജി. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ? ഉസ്താദേ പറയ്. മസല ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. ഓർക്കുന്നില്ല, ഒരാളെ പറഞ്ഞതേ. ശശി തരൂർ. ഓക്കെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിംസദിനെ പറഞ്ഞു, എബിസദിനെ പറഞ്ഞു, ടസ്റ്റർ മാജിനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിമുട്ടായോ? അല്ലേ, എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ എൻ്റെ ഉസ്താദന്മാരുമാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓരോ മുമ്പിലുകളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്, ഒരു ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താ? 4 ദിവസം ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാണോ അവരൊക്കെ വരാറ്? ആണോ? ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസും അടിക്കാതാണോ വരാറ്? ആണോ? ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലായിട്ടാണോ അവർ കയറി വരാറ്? ആണോ? ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഇല്ലാതെയാണോ അവർ നടക്കാറ്? കോട്ടിടേണ്ടത് കോട്ട് ഇടാറില്ലേ? കോട്ടിടേണ്ടടുത്ത് കോട്ടിടണം. ഷർട്ട് ടക്ക് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഷർട്ട് ടക്ക് ചെയ്യണം. ടൈ ഇടേണ്ടടുത്ത് ടൈ ചെയ്യണം. സ്യൂട്ട് ഇടേണ്ടത് സ്യൂട്ട് ഇടണം. കോട്ട്, സ്യൂട്ട്, ബൂട്ട് ആൻഡ് ടെക്സാഡോ സ്യൂട്ട് എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കണം. നല്ല ഫിറ്റായി പോകേണ്ടടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം. അവിടെയാണ് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ അഹങ്കാരമല്ലത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളായിരിക്കണം. ഞാൻ എന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേൾഡിന് മുമ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? നമ്മളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുക,
ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം. കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ ലെവലിലേക്ക് മാറിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ് കോഡ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കണം. ആ വരുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്കതിനോട് സാധിക്കും. നിങ്ങളോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉറക്കച്ചടപ്പ് മാറിക്കിട്ടും. ഇന്നലെയും മെനിയാന്നും ഇട്ട ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ആ സത്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാനസികമായി നമ്മളുണ്ടാവണാവും. റൈറ്റ്? അതെ. അപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പുതിയ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ? നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? ഗ്രേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് and say great. Great. Sit. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ പോസ്ചർ, ഡ്രസ് കോഡ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡെലിവർ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. സ്പീക്ക് ക്ലിയർലി and assertively, showing belief in your message. Confidence in your delivery makes your audience more likely to trust and engage with what you are saying. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചറും തന്നു, സംസാരിച്ചു, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു, ആളുകളെ പിടിച്ചടക്കി, നിങ്ങളോട് തോണ്ടി, നിങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചു, നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. റൈറ്റ്? ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ, ഓഡിയൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത വേൾഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ്, ഇത്തരം വേദികളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ക്യാമറക്ക് മുമ്പിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? ബെർണാഡ് ഷാൻ്റെ മേലിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? കുറേ മണ്ടന്മാരായ ആളുകൾ എൻ്റെ റീൽസ് കാണും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും, ഞാൻ പറയാതെ ഷെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് മനസ്സിലങ്ങ് വിചാരിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, ഇത്രയും ആളുകൾ കാണുന്നുള്ള ഉറപ്പും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന 100 പേരാണെങ്കിൽ 20,000 ആളുകൾ കാണുമെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഈ സാധനം ചെയ്യണം. നാളെ മുതൽ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ടെഡ് സ്പീക്കേഴ്സാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ടെഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. 18 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ സംസാരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയാണിത്. ഇതാരാ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നാളെ മുതൽ? അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് ടീം? ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടെഡ്. വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ ടെഡ് കാണാറുണ്ടോ? ഓക്കെ. ടെഡ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മഹാപ്രാസംഗികരൊന്നല്ല അതിൽ വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും, ബ്രീഫായിരിക്കും, പറയുന്നതിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷനിലും പ്ലാനിങ്ങിലും പ്രസൻറ്റേഷനിലും ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ടത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം 4 ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തുകയും വേണം. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ പോകണോ ഈ പദ്ധതി? ഓക്കെ. താങ്ക് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് സീക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്. എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ദെയർ ടൈം ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ. നമ്മളൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ്? താങ്ക് യു. Thank you for your lending your ears. Thank you very much indeed for being here, being the part of this wonderful event. Thank you very much. ഇത് പറയണ്ടേ? താങ്ക്സ് നോട്ട് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും
വിരമിക്കണം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല രക്ഷിതാക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നല്ല സ്കൂളിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ചോദിക്കും, നല്ല സ്കൂളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നല്ല സ്കൂള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളുമില്ല, എല്ലാം നല്ല സ്കൂളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല അധ്യാപകരുള്ള സ്കൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആ സ്കൂളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ. അത്തരം സ്കൂളുകളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കൂ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റും ഒരു ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി ആവുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭൂതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പല കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രക്ഷിതാക്കളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമോ പഠിക്കുന്ന ഇടമോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച രീതികളോ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും ആരും പ്രയാസപ്പെടരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ്, നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ്. എന്തിനെയാണോ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കുക. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുസ്തകം? എന്താ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് തരുന്ന മെസ്സേജ്? If you really want something, the entire universe conspires in helping you to achieve it. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, വെറും ആഗ്രഹം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. That's what I am here right now. പണ്ട് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, that was one of the desire, passionate desire, a dream become successful. അതാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? അതിന് പ്രാക്ടീസ് വേണം. എന്തോ ക്ലാസ്സിന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തുടങ്ങി എന്തിനും നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. We ourselves give the training, give the practice, give whatever you need. നമ്മൾ സ്വയം സന്നദ്ധരാവുക, സ്വയം ഊയുക, കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കംഫർട്ടിലാണ്, അല്ലേ? ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, എന്തും പറയാം, എന്തും സംസാരിക്കാം, അവിടെയും പോകാം എവിടെയും പോകാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കംഫർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എനിക്ക് ഒരു ഭാഷയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ബിസിനസ് പഠിക്കണോ? നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു, ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങൾ കയറി വരേണ്ടത് ഓരോ സൗഹൃദങ്ങളും ബിസിനസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓരോ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വേൾഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പണമുള്ളവനല്ല. റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തികച്ചും ദ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നല്ല സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവന് ഹീസ് എ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയി മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ
എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്, ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താണെന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി ആരെയാ സമീപിക്കുക? ആഫ്റ്റർ 20 years ചിന്തിക്കുക, ആരെയാ സമീപിക്കുക? ആഫ്റ്റർ 10 years ആരെയാ സമീപിക്കുക? ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകളെ സമീപിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്, ഐ ടോൾഡ് യു, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ്സ് ഷോയിങ് യുവർ റിച്ച്നെസ്. അത് ഇന്ന് തുടങ്ങണം. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. വെറുതെ ഇരുന്ന് നോളജ് മാത്രം ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത്. നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ എൻ്റെ നോളജ് വിൽക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റണം. പരാജയ ഭീതി നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പരാജയപ്പെടും, ബിസിനസ്സുകൾ പലതും പരാജയപ്പെടും, പല പദ്ധതികളും തോറ്റുപോകും. പിന്നോട്ട് പോകരുത്, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പരാജയങ്ങൾ ഇനിയും വന്നേക്കാം. പിന്നോട്ട് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ദൃഢതയാണ്, ആ നിശ്ചയമാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. തോൽവി പോലും തോറ്റുപോകണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവേശവും എനർജിയും. പറ്റില്ലേ? ആർ യു റെഡി? കഴിയണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഏതു വിഷയങ്ങളിൽ എടുത്താലും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ സംസാരിക്കും, ഞാൻ പറയും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനില്ല. ഒരാളും, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ആണോ? എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. നമ്മളെ സ്വന്തം ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആരും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ആരും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ മോൻ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ആരുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും നാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പറയേണ്ടത് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കയറി പറയാനും അതെങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രിസൈസ് നോട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം, കൃത്യമായ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം, കൃത്യമായ അവതരണം വേണം, അത് കൃത്യമായി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമാണ്. ഓക്കെ ദെൻ, നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ കവർന്നെടുത്തതിൽ വളരെ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കുറച്ച് ചൂടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ? അല്ലേ? എസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒരു ചൂടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ, ഫോർ ബീയിങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഇവൻറ്റ്. Hope you enjoyed well. I hope you are okay. Yeah? എൻജോയ് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി. ആരെങ്കിലും രണ്ടാൾ സംസാരിക്കാൻ കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ആര് വരും? നിങ്ങൾ എത്ര ആവേശത്തോടു കൂടിയാണോ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്, അത് എനിക്ക് നൽകുന്നത് പരിപാടി ഉഷാറായിരുന്നു എന്നാണ്. ആവേശം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് ഞാൻ പോവണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊരു പരാജയപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. അയാൾ നീറ്റ് പോവുക. ആരുമില്ല? യു വെരി ഗുഡ്. നേരത്തെ വന്നാളാ, ഐ എം സോറി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമായത്. Assalamu alaikum wa barakatuh. We all enjoyed very well, and this really was very intriguing and interesting to have such professional in our campus. But it becomes very, very interesting because he studied in our campus like us. Now he is a very well known personality to the world. That's what, in my view, it was very, very inspiring and intriguing. And as we all know,
in this session, we only not learn how to the language basis. We didn't learn only the language, but we learned how to speak, what to speak, at what time we have to say, and what to say to particular people, or so on. That's what very, very interesting. That's what I say. It is very, very interesting interaction I had ever had in my lifetime. Okay, that's all. Allah bless you with wonderful. Allah bless you with so many barakat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Anybody else here? The one guy. Yeah. Yes, please. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സാറ് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് തൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ്. താൻ പടിപടിയായി ഉയർന്ന ഓരോ പടവുകളെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നീട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടയിലൊക്കെ വളരെ ആവേശമായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രാക്ഷനാണ്. ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ളവരെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി നിർത്തി കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറയാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ തീർച്ചയാണ് അത് അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസായി മാറുമെന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഒരുപാട് പബ്ലിക്കുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടാനും നമുക്കും അതുപോലെ പബ്ലിക്കിനോട് സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ രൂപപ്പെടട്ടെ, അതിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Okay. Any other? Anybody here? Thank you then. Thank you. I proudly announce that. I inaugurate this, the proud TED G for you, my dear fellows. Thank you very much indeed.